हाँ जी, अज आपां करदे हां सी लाइसेंस का पहला चैप्टर। ये आ जाता जिद्दां आपां ये वैब पतेंते जी ऐप हैगी ये एसरचीसियो पर आर्गूमेंट। ये तो हो गए अपने जिद्दां आप वेरो फालसो करने। तो जे आपां करिए सोलूसियोनी बैक जाके इतों बैक जाने सोलूसियोनी, ये हो गया अपना वेरो फालसो किए हुए है ना। इदा आप पढ़ांगे तो ये वास्ते आप पहले थ्योरी पढ़ने वास्ते थोड़ा जा आ किताब चो पढ़ लेंगे। इस किताब के जो कैपिटल ये 7वां चैप्टर हैगा, तो ये बारे थोड़ा पढ़ के फिर आप उधरों सवाल करांगे आप वैब पतेंते चो ही। ठीक है जी। तो आप जो शुरू करिए इनू, तो पहले चैप्टर च की हैगा रिपोजो वगैरह, कितना टाइम की पीरियड की विधा करना है, कितना टाइम चलाना है, तो कितना घट तो घट रेस्ट जरूरी है। क्योंकि पहला पुराना टाइम से तो गड्डी चलाई जाती सी, वध तो वध चलाई जानी है ना, दिन रात चलाई चलो, पर वो ड्राइवर थक जाता। एक तो उसकी जी सोशल कंडीशन है वो सही नहीं रही है, तो रिस्क बढ़ जाता, सिक्योरेसा स्त्रादाले घट जाती है। तो करके एक कानून बनाया गया कई देशों ने रल के, अज तो सारे देश लगभग रल गए, तो उन्होंने एक कानून बनाया जिन्होंने रेगुलामेंटो पंजाबी च बोलते ना 561 2006 च बनया। CE मतलब कम्यूनिटी यूरोप, इन्होंने रल के एक कानून बनाया। कद वास्ते बनाया ये भी मैक्सीमम एक दो चीज़ों पर डिपेंड करता, पैरीओदो की विधा मैक्सीमम कितना होवे, उस तो वध नहीं चलाना, इन्ने के घंटे चलाना 9 या 10 घंटे दिन दे। मिनीमम रिपोजो भी इन्ना तो थानू करना ही पैना है। मतलब एक दिन च, एक हफ्ते च, एक दिन तो बाद कितना रेस्ट करना जरूरी। ये नहीं भी तुम 12-15 घंटे चलाई जन्ने गड्डी, 5 घंटे आराम किया, नहीं। मिनीमम कितना आराम चाहिए, मैक्सीमम विधा कितना कर सकते, बस दो गल्लां है। तो यह बाकी अपना बनाया गया ये उपर। तो कद वास्ते बनाया है सिक्योरेसा स्त्रादाले, तो कंडीशन जे ड्राइवरां दी यानी कि कंडीशन की बेहतर बनाने वास्ते, दो गल्लां वास्ते है। तो कौन कौन कंट्री दे शामिल है, तो ये देखने वास्ते आप इनू माड़ा जा इदा कर लो। UE मतलब यूनीयन यूरोप जी आ नीले नीले कंट्री, ये लगभग 27 कंट्री है। इंग्लैंड हुण चो बाहर हो गया है ना, तो ये हो गए कंट्री प्लस 4 कंट्री है जिन्होंने आप एफ्टा कह दें। स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे, आइसलैंड तो लिंचनस्टाइन का नाम है, ये सारे कंट्री है 4 मिल के। ये अलग कंट्री है, एफ्टा यूनीयन यूरोप अलग है। तो जे आप आम स्विट्जरलैंड की गल करते हैं, यूनीयन यूरोप का हिस्सा नहीं, तां करके सानूं उत्थे कस्टम वास्ते रुकना पैंदा है। तो यूनीयन यूरोप वाले ने मिल के ते आ एफ्टा वाले ने मिल के, प्लस इस तो इलावा जो होर कंट्री है अल्बानिया, अंदोरा, आर्मेनिया है ना, काफ़ी जो रशिया, तो ये सारे ने मिल के ये एक कानून बनाया जो 561 2006 कम्यूनिटी यूरोप है। तो बाकी ज़्यादा डिटेल च नहीं जाते आप ये अपना, चलो वो बारे गल करांगे। एक कानून क्यों बनाया गया वो तो बाद च दस दूंगा मैं, किहड़ी कंट्री वगैरह शेनिगन च किहड़े है ना, तो ये बाद च देख लैने। सिर्फ इन्ना की करते आप तो सवाल शुरू करते ये मेरे हिसाब नाल। ये रेगुलामेंट मैं मेन गल की है, ये क्यों बनाया गया, टेंपो दी गविधा ए रिपोजो है ना। टेंपो दी गविधा कितना करना तो रिपोजो कितना करना है, फिर टेंपो दी गविधा मासिमो कितना करना है, तो रिपोजो मिनिमो कितना करना है, बस ये हो गया। बनाया गया कंडीशियोनी सोशाली नू बेहतर बनाने वास्ते, लबोराटोरी यानी कि ड्राइवरां दी बेहतर करने वास्ते। दूसरा सिक्योरेसा स्त्रादाले वास्ते, बस इन्ने काम है, ये वास्ते ये बनाया गया। तो सवाल पढ़ते हैं। इल रेगुलामेंटो 561 2006 जो बनया है, प्रेवेदे दसदा है डिस्पोजिशियोनी, जिन्होंने अरेंजमेंट भी कह दें, अरेंजमेंट की गई है रिलेटेड टेंपी की गविधा यदि रिपोजो, टाइम कितना गविधा करना है, तो रिपोजो रेस्ट कितना करना है, इस करके ये बनाया गया। प्रेवेदे दसदा है अरेंजमेंट की गई है टाइम की तो रिपोजो की। ठीक है। दूसरा सवाल, रेगुलामेंटो 561 2006 जो बनाया गया, प्रेवेदे दसदा है अरेंजमेंट रिलेटेड मासिमो टेंपो की गविधा, मैक्सीमम टाइम कितना चलाना है एक दिन च, मैक्सीमम टाइम कितना चलाना है एक हफ्ते च। यही वो दोनों गल्लां ठीक है। हफ्ते च भी कितना वध तो वध, दिन विच ये नहीं हफ्ते तुसीं 60 घंटे चलाई जन्ने, वध तो वध 12-12 घंटे चलाए तो 12-6 बन गया 6 दिन। तो इन्ना नहीं, मैक्सीमम हफ्ते विच भी मैक्सीमम दिन विच भी, दोनों सवाल आने। मैक्सीमम टेंपो की गविधा कॉन्सेटितो ना सेत्तिमाना, यही सवाल थले आ जाना। इल रेगुलामेंटो जोड़ा है प्रेवेदे डिस्पोजिशियोने अरेंजमेंट रिलेटेड टेंपो दी गविधा मासिमो पेर जर्नाता, मैक्सीमम दिने कितना चला सकते हैं, मैक्सीमम सेत्तिमाना कितना चला सकते, दोनों सवाल ठीक है। तो यदा फिर कम की क्यों बनाया गया है,
ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਮੀਰਾ, ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੀਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਿਲੀਓਰਾਰੇ le condizioni sociali dei lavoratori, ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਵੋਰਾਟੋਰੀ ਅਕਵੀਸੀ ਐਪਲੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 9 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 9 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਚਲਾਈ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਾਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟà stradale, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਮੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ aumentare il livello di sicurezza stradale, ਵਧਾਉਣਾ ਲੈਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਚਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪੀ ਵਧਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਕਾਨ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਰੈਸਟ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਓ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ stradale ਘਟਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ aumentare ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ prevede discipline tempo di guida massima per giornata, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਿਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਦਿਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟੋ prevede disposizione relative, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ tempo di guida minimo, ਨਹੀਂ tempo di guida ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ 4 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ prevede ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ tempo di riposo massimo, tempo di riposo massimo ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। tempo di riposo minimo ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, 45 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ, 56 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 56 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 45 ਘੰਟੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। tempo di riposo massimo ਨਹੀਂ, tempo di riposo minimo ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ settimana ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ massimo ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ tempo di riposo। ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟੋ ਮੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ aumentare tempo di lavoro, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਮ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ stradale ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟੋ 561 ਜਿਹੜਾ prevede disposizione, ਉਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? sui compensi minimi, compensi ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ, compensi minimi ਮਿਨੀਮਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵਿਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ compensi minimi ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ prevede ਦੱਸਦਾ ਹੈ disposizione arrangement related al trasporto di cose, ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ma non sul trasporto di persone, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 9 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ma non sul trasporto di persone, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਯੂਈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ 27 ਕੰਟਰੀ, 27 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ 27 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ। ਬਾਕੀ 27 ਕੰਟਰੀ ਬਚਦੇ, ਸਵੀਡਨ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਰਬੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 27, ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ 'ਚ 30 ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ EEA, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਰੀਆ, ਚਾਹੇ EEA ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ SEE, ਸਪਾਜ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕੋ ਯੂਰੋਪੀਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? 3 ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ। 3 ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ EFTA ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, UE ਅਲੱਗ ਹੈ, EFTA ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? SEE, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ EEA। ਤਾਂ SEE ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। EFTA ਦੇ 3 ਕੰਟਰੀ, 3 ਅੱਜ 27 ਤਾਂ ਸੀਗੇ, EFTA ਦੇ 3, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੋਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਤੇ ਲਿechtenstein ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ,
ਇਹ 3 ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ SEE ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਫਟਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਤਾਂ SEE 'ਚ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਐਫਟਾ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ AETR ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ। 27 ਕੰਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਫਟਾ ਦੇ 4 ਚੋਂ 3 ਮਿਲ ਗਏ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ SEE ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 30 ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। 26 ਕੰਟਰੀ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ 26 ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 22 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਏ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ 4 ਜਿਹੜੇ ਐਫਟਾ ਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਐਫਟਾ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 4 ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ 22 ਉਹ, ਤਾਂ 5 ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ 5 ਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸਾਈਪਰਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਪਰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਐਫਟਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ SEE, ਤੇ ਜਿਹੜਾ AETR ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ Regolamento 561 di 2006 Comunità Europea। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਓ ਦੀ 90 ਪਰਸੋਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਕ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। Esercizio per argomento, ਹਾਂਜੀ, Regolamento ਜਿਹੜਾ 561 ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, prevede disposizioni relative ai tempi di guida minimo। ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਹਫਤੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਈਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ prevede disposizioni relative ai tempi di guida e riposo, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਰੋ। Regolamento prevede disposizioni relative ai tempi di guida massimo, ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਹਫਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ per giornata ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਫਤਾ settimana ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Disposizione sui compensi minimi, ਤਨਖਾਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗਲਤ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਏਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, aumentare il livello di sicurezza stradale, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੋਡ ਦੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਮੀਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, migliorare le condizioni sociali dei lavoratori ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। prevede ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ disposizione relative al massimo tempo di guida, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਈਦਾ ਕਰਨਾ, in una settimana o in una giornata, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੀਰਾ aumentare il tempo di lavoro dei conducenti, ਵਧਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ। prevede disposizione relative al trasporto di cose ma non sul trasporto di persone, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਰਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ prevede disposizione relative al tempo di riposo massimo, ਨਹੀਂ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਵੱਧ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਸੀਮੋ ਨਹੀਂ ਮਿਨੀਮਮ per settimana, ਤਾਂ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਮਾਸੀਮੋ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕੁਰੈਜੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।